जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? सरस, वेरी गुड। तो चलो मित्रों आगळ वधी। चेप्टर नंबर 14 नी अंदर लास्ट टॉपिक ट्रांजिस्टर। આપણે અત્યાર સુધી ટ્રાન્ઝિસ્ટરના 3 લેક્ચર જોયેલા। આજે આપણે લાસ્ટ લેક્ચર જોઈ જે ટ્રાન્ઝિસ્ટરની અંદર ટોપિક બાકી છે। આમ જોવા જઈએ તો ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો કોન્સેપ્ટ પૂરો થઈ ગયો। આપણે ફોર્મ્યુલા બધી તમને આવડવી જ જોઈએ એની। આજે એના અલગ 2-3 આપણે એમસીક્યુ સોલ્વ કરી અને મેં તમને એવું કીધેલું હતું કે 5 ગેટ હતા બાળકો, 3 મૂળભૂત હતા અને 2 યુનિવર્સલ હતા। યાદ આવે ને? एंड ओर अने नोट आ मूलभूत हता अने 2 गेट हता ने मित्रों यूनिवर्सल। एक्स क्या हता? नोर गेट अने नेंड गेट हता ने यूनिवर्सल हता। आ उपरांत मित्रों बीजा 2 गेट है। मैं तमने पहला कीधेलुं हतुं जी अने नीट में ई 2 गेट आवे, गुजसेट में ना आवे। तो ये क्या गेट है 2 बाकी है? तो कि एक्स ओर गेट अने एक्स नोर गेट, आ 2 गेट आपणे बाकी है। तो एनी आपणे शरूआत करी पेला गेट थी, बराबर। ओके, सारू हालो। तो बधानुं ध्यान बोर्ड वर्क में बाळको। पेलो गेट आपणे जोई एक्स ओर गेट। तो मित्रों अँ ध्यान आपजो। पहली बात कि आ गेट है ने एनी आपणे पहला तो संज्ञा दर्शावी। एक्स ओर गेटनी मित्रों संज्ञा केवी है पहला ई जोईए। तो इनपुट एनी अंदर मित्रों 2 ज हशे, इनपुट ए इनपुट बी। जोई जाओ। तो तमे जो नाम केवुं है एक्स ओर है, तो पहला तो ओर जेवी संज्ञा दौरी नाखी आपणे। आ ओर तमने ख्याल है ने? ओर गेटनी संज्ञा आवी हती। एक्स ओर गेट है तो एनी अंदर संज्ञामां एक आटलुं वधारानुं आटलुं। तो आ संज्ञा थई गई एक्स ओर गेटनी। आ मित्रों गेट गुजसेटमां नहीं आवे पण नीट अने जी माटे आना दाखला आवी शके। तो पहली संज्ञा आवड़ी गई। ओके, डन। त्यारबाद मित्रों आगळ वधी बुलियन समीकरण। बुलियन समीकरण। हवे आनुं बुलियन समीकरण कंईक आवुं है। आउटपुट y बराबर नॉट ए बी और नॉट बी एंड ए, आवुं कंईक है। नॉट ए एंड बी और नॉट बी एंड ए। तो आ केनुं बुलियन समीकरण थई गयुं? एक्स ओर गेटनुं थई गयुं। ओके, तो आ है ने एनुं बुलियन समीकरण है। संज्ञा तमने आवड़ी गई, बुलियन समीकरण ही तमने आवड़ी गयुं। हवे लास्ट आनुं ट्रूथ टेबल। आ खास महत्वनी वस्तु है, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल नी अंदर तमने अहींया जोई शको बाळको इनपुट तो तमे 2 ज आप्या है। तो पहला तो इनपुट ए इनपुट बी अने आ याद राखता आवडे तमने 0 0 0 1 1 0 अने 1 1 आटलुं तो आवडे ज छे बधाने। 0 0 0 1 1 0 1 1 आ इनपुट तमे અહીંથી આવું આપો। ओके, डन। सारूँ। हवे आ जोवानुं बुलियन समीकरणमां नोट ए नोट बी नी जरूर पड़े तो आपणे आवुं लखीए नोट ए अने अहींया लखी नाखीए नोट बी। आ रीते नोट ए एटले 0 नुं शुं थई जाय 1, 0 नुं 1, 1 नुं 0, 1 नुं 0। ओके, डन। चालो 0 नुं 1, 1 नुं 0, 0 1 1 0। फावे ने बधाने? सारू। हवे आ बेनो गुणाकार है नोट ए एंड बी। तो आ रीते करशी नोट ए एंडिंग बी। हालो नोट ए गोतो आ अने बी, आ बेनु एंडिंग 0 गुणा 1। हालो एंडिंग एटले गुणाकार आवड़े ने? हवे गेट बधाने भूली नथी गया ने? ओके,
0 ગુણ્યા 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 ભૂલ ના કરતા. હવે આનો વારો લઈ લ્યો. નોટ બી એન્ડિંગ એ. નોટ બી બોલે તો આ એ એટલે આ. હાલો બોલજો. 0 ગુણ્યા 1 બોલો 0. રેડી? ચાલો હજી ભૂલ ના કરતા. 0 ગુણ્યા 0 બોલો 0. સરસ. ત્રીજું અહીંયા 1 તો અહીંયા 1. આ 1 આ 0 તો 0. રેડી? અને હવે છેલ્લે આ બેનો શું કરી નાખવાનો? સરવાળો. તો આઉટપુટ વાય બરાબર શું આવે ચેક કરો. આઉટપુટ વાય બરાબર આપણે આ લખીએ ને, નોટ એ બી ઓરિંગ નોટ બી એન્ડિંગ એ. હાલો કરો. આ બેનો સરવાળો કરો. 0 + 0 0 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0. તો મિત્રો આ છે ને જે જવાબ આવ્યો ને એ જોઈ લઈએ. કેનું ટ્રુથ ટેબલ મળી ગયું? એક્સ ઓર ગેટનું. આવું આવે જોઈ લો. 0 1 1 0. હા ને? આનું બુલિયન સમીકરણ મિત્રો ક્યાંક એમસીક્યુમાં જોવો તો આવું તમને જોવા મળશે. આઉટપુટ વાય બરાબર એ એક્સ ઓર બી. જોઈ લ્યો. આને જોઈને તમે ટ્રુથ ટેબલ બનાવી નહીં શકો આ બુલિયન સમીકરણને જોઈ, કેમ કે આનો મતલબ તમે શું કરો. પણ હા, આને જોઈને તમે ટ્રુથ ટેબલ બનાવી શકો. અને એમસીક્યુમાં ક્યાંક આવી સંજ્ઞા આપે. આપણે કેમ મિત્રો ઓર ગેટ હોય તો આપણે આવું કહેતા હતા એ ઓર બી. હા ને? એન્ડ ગેટ હોય તો આવું કહેતા હતા વાય બરાબર એ એન્ડિંગ બી. પાકું? પછી નેન્ડ ગેટ હોય તો આપણે આવું કહેતા હતા નોટ એ એન્ડિંગ બી. ઓર નોર ગેટ હોય તો આપણે આવું કહેતા હતા એ ઓરિંગ બી. યાદ આવે? નોટ ગેટ હોય તો આવું કહેતા હતા નોટ એ. આ બધા એના બુલિયન સમીકરણ. એમ એક્સ ઓર ગેટનું બુલિયન સમીકરણ આવું લખાયું. આઉટપુટ વાય બરાબર એ. અને આવી રીતે આમ દર્શાવાય આ રીતે. આ એ લખાય અથવા આ લખ્યું આ બે. આપણે આ યાદ રાખીએ એટલે ટ્રુથ ટેબલ બનાવતા આવડે. જોઈ લો. એકવાર નજર મારો. જો આ ગોક્ષો તો ભૂલાઈ જ ગયું, આમાં કાંઈ યાદ ન રહીએ. હો, તમારે ખાલી એક બુલિયન સમીકરણ જ યાદ રાખવાનું છે. નોટ એ એન્ડિંગ બી પ્લસ નોટ બી એન્ડિંગ એ. વારા ફરતી વારા. એકવાર નોટ એ આપો ને એકવાર નોટ બી આપો. વચ્ચે ઓરિંગની નિશાની. આ કયો ગેટ એ? એક્સ ઓર ગેટ. નીટ અને જીમાં આના દાખલા આવી શકશે. તમારું આ ટ્રુથ ટેબલનો જવાબ યાદ હોવો જોઈએ કે જેમાં 0 1 1 0 જવાબ આવે આ રીતે ઇનપુટ આપી ત્યારે તો તમારે એવું સમજવાનું એ કયો ગેટ હશે? એક્સ ઓર ગેટ. ફાવે ને? ક્લિયર? જો આ વસ્તુ તો ને તો જ સમજાય. તમને ઓલા 5 ગેટ આવડતા હશે તો જ. ત્યારબાદ જે કંઈક ગેટ એ મિત્રો બીજો ગેટ એક્સ નોર ગેટ. એક્સ નોર ગેટ. હાલો હવે આની અંદર શું? તો પહેલાં જો હવે આની પહેલાં તો કેનું મિશ્રણ હે? તો હું આમ લખું જોઈજો. એક્સ નોર ગેટ હે ને મિત્રો, એ આનું મિશ્રણ હે. એક્સ ઓર ગેટ પ્લસ નોટ ગેટ આનું મિશ્રણ હે. જોઈ લઈએ. આપણે કેમ કહેતા હતા નેન્ડ ગેટ એ કેનું મિશ્રણ? તો કે એન્ડ પ્લસ નોટ. એમ એક્સ નોર ગેટ હે ને એ આનું મિશ્રણ હે. એક્સ ઓર પ્લસ નોટ. ઓકે ડન. હવે આની સંજ્ઞા દર્શાવું. એક્સ નોર ગેટની મિત્રો સંજ્ઞા જોઈજો આવી કંઈક. ઇનપુટ એ ઇનપુટ બી. જોતા રહીજો આ રીતે. આગળ મિત્રો બબલ મૂકી દેવાનો. જોઈ લઈએ. આ એક્સ નોર ગેટની સંજ્ઞા થઈ ગઈ. જોઈ લઈએ. આના જેવી જ છે. આ એક્સ ઓર ગેટ એક્સ ઓર પ્લસ નોટ. નોટ એટલે આગળ બબલ મૂકી દીધું તો આ થઈ ગઈ એક્સ નોર ગેટની સંજ્ઞા. આ સંજ્ઞા બીજી તમે આ રીતે દર્શાવી શકો. જોઈજો. ઇનપુટ એ ઇનપુટ બી. બોલો તો મિત્રો અત્યારે આ કયો ગેટ? એક્સ ઓર ગેટ. ઓકે ડન. હવે આગળ તમે નોટ ગેટ મૂકી દીધું તો હવે આ કયો ગેટ થઈ ગયો? એક્સ ઓર પ્લસ નોટ. તો કયો ગેટ થાય? એક્સ નોર ગેટ. તો સંજ્ઞા આવડે. હવે આનું બુલિયન સમીકરણ લખીએ આપણે. ખાસ જોઈજો. બુલિયન સમીકરણ. આનું મિત્રો બુલિયન સમીકરણ જો આવું કંઈક. આઉટપુટ વાય બરાબર નોટ એ
એન્ડિંગ નોટ બી ઓરિંગ એ બી જોઈ લઈએ હાવ હેલું આ બુલિયન સમીકરણ એક્સ ઓરનું અને આ બુલિયન સમીકરણ કેનું છે એક્સ નોરનું ચાલો આટલું તો આવડે બધાને એકવાર નજર મારો જોઈએ આમાં કોઈને કંઈ પ્રશ્ન પાક્કા પાયે આવડી જવું જોઈએ કમ્પલસરી આવડશે ને જેમ આને આપણે આ રીતે દર્શાવતા હતા ને મિત્રો સંજ્ઞા એક્સ ઓરની એમ એક્સ નોરની સંજ્ઞા આ રીતે ક્યાંક તમને જોવા મળે તો આવડવી જોઈએ આ ડોટ એને પૂરી દઉં અને આ રીતે આ એક્સ નોરની સંજ્ઞા આ રીતે દર્શાવાય આમ આપણે યાદ તો આ જ રાખવાની પણ ક્યાંક તમે એવો MCQ નીટ અને જીમાં જુઓ ને તો તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ આ સંજ્ઞા છે ને એક્સ નોર ગેટની છે આવી સંજ્ઞા છે ને એક્સ ઓર ગેટની છે આ સંજ્ઞા છે ને એ નેન્ડ ગેટની છે આ સંજ્ઞા એન્ડ ગેટની આ સંજ્ઞા ઓર ગેટની આ સંજ્ઞા નોર ગેટની આ સંજ્ઞા નોટ ગેટની આ સંજ્ઞા એક્સ ઓર ગેટની અને અહીંયા દર્શાવો આ સંજ્ઞા એક્સ નોર ગેટ કેવો ગેટ એક્સ નોર ગેટ ડન ઓકે હવે ટ્રુથ ટેબલ બનાવવું હોય તો હવે હું તમને એમ કહું તમે બનાવો તમને આવડશે આપણે બનાવી હાલો ઇનપુટ આપજો ટ્રુથ ટેબલ બનાવવું હોય આપણે ટ્રુથ ટેબલ ઓકે ડન ચાલો ઇનપુટ આપો તો મિત્રો એ આ બી બોલો 0 0 0 1 1 0 1 1 ઓકે ગુડ ફાવે બધાને ઇનપુટ સેમ બધા ગેટમાં નોટ સિવાયના બધા જ ગેટમાં ઇનપુટ સેમ 0 0 0 1 1 0 1 1 સારું હવે આમાં જવો જોઈએ નોટ એ નોટ બીની જરૂર પડે તો પહેલાં તો અહીંયા નોટ એ દર્શાવ અહીંયા નોટ બી હાલો ઉલટાવજો 0નું 1 1 હા ને 1નું 0 1નું 0 રેડી ચાલો મિત્રો 0નું 1 1 0 0 1 1 0 કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હવે આ વારા ફરતી વાળા પદ ઉપાડો નોટ એ એન્ડિંગ નોટ બી તો આમ લખશી નોટ એ એન્ડિંગ નોટ બી હાલો નોટ એ નોટ બી ગોતો તો ક્યારે હશે આ બંનેનો ગુણાકાર કરો 1 into 1 1 1 into 0 0 0 into 1 0 0 into 0 0 રેડી ઓકે હવે એ એન્ડિંગ બી લઈ એ એન્ડિંગ બી ચાલો 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1 ઓકે ડન ચાલો લાસ્ટમાં હવે બેયનું શું કરી નાખવાનું છે ઓરિંગ એટલે બેયનો સરવાળો તો આઉટપુટ y બરાબર નોટ એ એન્ડિંગ નોટ બી ઓર એ એન્ડિંગ બી 1 plus 0 1 0 plus 0 0 0 plus 0 0 0 plus 1 1 મિત્રો આ જવાબ આવી ગયો જોઈ લઈએ એક્સ નોરનો આવો જવાબ આવશે ને દેખીતી વસ્તુ એ એક્સ ઓર કરતાં ઉલટું આવશે જો આમાં 0 1 1 0 હે ને તો ઉલટું એટલે 0 હશે ને અહીંયા 1 આવશે જો અહીંયા 1 હે તો હું આ 0 અહીંયા 1 હે તો હું આ 0 અહીંયા 0 હોય તો હું આ 1 બસ એક્સ ઓરનું જે ટ્રુથ ટેબલ હે ને એક્સ નોર કરતાં કેવું હોય છે ઉલટું રેડી તો મિત્રો અહીંયા બંને ગેટ પૂરા એક્સ ઓર ગેટ અને ઓલો કયો ગેટ હે એક્સ નોર ગેટ તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને આવડશે પાક્કું કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલી જાઓ રેડી એકવાર હું પાછા બુલિયન સમીકરણ બધાયના લખું આ રીતે ખાસ જોઈજો સૌ પ્રથમ ઓર ગેટની વાત કરી મિત્રો હાલો તમે જ મને કહીજો આઉટપુટ y બરાબર એ ઓરિંગ બી ડન ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એન્ડ ગેટ લઈ એન્ડ ગેટનું ટ્રુથ ટેબલ શું બુલિયન સમીકરણ શું આઉટપુટ y બરાબર એ એન્ડિંગ બી ત્યારબાદ નોટ ગેટ લઈ તો નોટ ગેટનું શું હતું યાદ કરો આઉટપુટ y બરાબર નોટ એ ડન ત્યારબાદ લઈ આપણે નેન્ડ ગેટ એ એન્ડ ગેટનું વ્યસ્ત તો આઉટપુટ y બરાબર નોટ એન્ડિંગ બી ઓકે ડન ત્યારબાદ મિત્રો નોર ગેટ લઈ તો આઉટપુટ y બરાબર નોટ એ ઓરિંગ બી ફાવે ને ઓકે આજે ભણ્યા એ લઈ એક્સ ઓર ગેટ લઈ તો આઉટપુટ y બરાબર નોટ એ એન્ડિંગ બી
ઓરિંગ નોટ બી એન્ડિંગ એ. રેડી? અથવા આને આમાંય દર્શાવાય, હમણાં કીધું એ પ્રમાણે એ પ્લસને આ રીતે આને બોલવાનું એક્સ ઓર બોલાય. ઓકે, ડન. અને લાસ્ટમાં એક્સ નોર ગેટ. ચાલો બોલો, આઉટપુટ વાય બરાબર નોટ એ એન્ડિંગ નોટ બી ઓર એ એન્ડિંગ બી. અને આઉટપુટ વાય બરાબર એ આ રીતે દર્શાવાય સંજ્ઞા. તો જોઈ લ્યો અત્યાર સુધીના બધા બુલિયન સમીકરણ. મિત્રો બધા ગેટની અંદર બુલિયન સમીકરણ આવડતા હોય તમને, લાસ્ટમાં તમે જુઓ તો એના ઇનપુટ બધાના સેમ જ છે, 0 0 0 1 1 0 અને 1 1. ફાવશે ને બધાને? ચાલો એક કામ કરો, આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો પહેલાં વ્યવસ્થિત રીતે. ના તમારા ફેરબુકની અંદર એક્સ્ટ્રા ટોપિકની અંદર લખી નાખજો, બરાબર? ચાલો, ઓકે, સરસ. હવે મિત્રો આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટરના એમસીક્યુની ચર્ચા કરી લઈ લાસ્ટ લેક્ચરે, બરાબર? 2-3 અલગ અલગ રીતના એમસીક્યુ જોઈ લઈ ટ્રાન્ઝિસ્ટરના, તમને આઈડિયા આવે. બાકી ગેટના દાખલા તો આપણે ઘણા બધા કરેલા જ છે. તમારે આ ગેટની અંદર આજે જે 2 ગેટ ભણ્યા એનું ખાલી તમારે બુલિયન સમીકરણ યાદ રાખવાનું હોય, ઓટોમેટિક તમને પછી ટ્રુથ ટેબલ યાદ રહી જશે, બરાબર? ગેટના જ્યારે તમે દાખલા ગણો ને ત્યારે ફટાફટ એકવાર બધા બુલિયન સમીકરણ એકવાર લખી નાખવાના. બુલિયન સમીકરણ આવડી જાય એટલે તમને બધી વસ્તુ એની સમજાય છે. સારું, ત્યારબાદ ટ્રાન્ઝિસ્ટરના એમસીક્યુની ચર્ચા કરી, આગળ વધી, બરાબર? બધાનું ધ્યાન ઉપર બોર્ડમાં. તો રકમની અંદર શું કીધેલું એ ધ્યાનથી જો સમજજો. તમને એવું કીધેલું એક કોમન એમિટર ટ્રાન્ઝિસ્ટર, કોમન એમિટર. વીઆરમાં સૌથી વધુ કયું ટ્રાન્ઝિસ્ટર વપરાઈએ? કોમન એમિટર જ વપરાઈએ. ખ્યાલ જ છે ને બધાને? તો શું પૂછ્યું? એક કોમન એમિટર ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયરમાં ઇનપુટ સિગ્નલ લગાડીને ત્યારે બેઝ અને એમિટર વચ્ચે વોલ્ટેજ 0.02 વોલ્ટેજ છે. બેઝ અને એમિટરના વોલ્ટેજની સંજ્ઞા તમને આવડવી જોઈએ, VBE. યાદ આવે? બેઝ એટલે બી અને એમિટર એટલે ઈ. આ વોલ્ટેજ મિત્રો તમને આપ્યા 0.02 વોલ્ટેજ. ચાલો, રેડી? આગળ. આથી બેઝ પ્રવાહમાં 20 માઇક્રો એમ્પિયરનો ફેરફાર થાય. બેઝ પ્રવાહને તમને યાદ હોય તો મેં એક લેક્ચરમાં બધી લખાવેલી એ વસ્તુ યાદ આવે ને? IB વડે દર્શાવે 20 માઇક્રો. માઇક્રો એટલે 10⁻6 એમ્પિયર. ડન? આગળ. અને કલેક્ટર પ્રવાહમાં 2 મિલી એમ્પિયરનો ફેરફાર થાય. કલેક્ટર પ્રવાહ બોલે તો IC, એમાં 2 મિલી એમ્પિયર. મિલી એટલે 2 × 10⁻ કેટલી ઘાત આવશે? 3 ઘાત. અને પાછળ એમ્પિયર. તો પ્રશ્ન એવો પૂછો, ટ્રાન્સ કન્ડક્ટન્સ શોધો. તમારે GM શોધવાનો છે. ટ્રાન્સ કન્ડક્ટન્સ GM શોધો, આવો પ્રશ્ન છે. તો હવે આની અંદર શું કરશો? હાલો પહેલાં કહો જો, વિચારો. હાલો, તમારે આ દાખલો ગણવો હોય તો આની અંદર પહેલાં કરવાનું શું? તો પહેલાં તો એક કામ કરશે, ટ્રાન્સ કન્ડક્ટન્સનું બધાને સૂત્ર આવડવું જોઈએ. GM બરાબર બીટાના છેદમાં RI. તો આમાં બીટાઈ નથી અને ઇનપુટ અવરોધ RI નથી. તો એક કામ કરી, તો પહેલાં ઇનપુટ અવરોધ શોધીએ આપણે. જો આવા દાખલા પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. ઇનપુટ અવરોધ. હાલો ફટાફટ ઇનપુટ અવરોધનું સૂત્ર તમે લખો, પહેલાં લખો. હાલો બોલો. ઓકે, ગુડ. ઇનપુટ અવરોધ RI બરાબર, સરસ, વેરી ગુડ, VBEના છેદમાં IB. બસ આવી જ રીતે આવડવું જ જોઈએ, બરાબર? VBE છેદમાં IB. સારું, ઇનપુટ અવરોધ RI હમણાં. VBE મિત્રો કેટલા એ જોવો જોઈએ? 0.02. સરસ. IB કેટલા એ જોવો તો 20 × 10⁻6. ફાવે ને બધાને? હવે આનું તમે સાદું રૂપ આપજો એટલે 1 કિલો ઓહમ જવાબ આવશે. એટલે 1 × 10⁻3 અને પાછળ શું આવશે? ઓહમ. અવરોધનો એકમ શું થાય? ઓહમ. તો અહીંયા આપણે ઇનપુટ અવરોધ શોધવાનું નથી, પણ આપણે એની જરૂર પડીએ. તમને ખબર જ છે ટ્રાન્સ કન્ડક્ટન્સનું સૂત્ર છે GM એટલે બીટાના છેદમાં RI.
RI એટલે ઇનપુટ અવરોધ RI મળી ગયું. હવે મિત્રો બીટાઈ મળી જાય ને તો આવી તમે લખશી પ્રવાહ ગેઇન. હાલો તો બોલો તો મિત્રો બીટાનું સૂત્ર. બીટા બરાબર ICના છેદમાં IB. હા તો પાડો ICના છેદમાં IB. હાલો બીટા એમણે બોલો IC કેટલા 2 ગુણ્યા 10⁻³ ઘાત. IB કેટલા એ પાય જુઓ તો 20 ગુણ્યા 10⁻6 ઘાત. ચાલો આનું સાદું રૂપ આપો તો બીટા બરાબર હું આન્સર લખી દઉં તમને 100 જવાબ આવ્યો. બીટા બરાબર કેટલો આવ્યો 100. એકમ આવશે એનો ના. રેડી? તો હવે વાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે તમે કયું સૂત્ર મૂકશો બોલો? ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સ GM બરાબર બોલી જાઉં સૂત્ર બીટાના છેદમાં RI GM એમણમ બીટા 100. ઇનપુટ અવરોધ કેટલો મળ્યો હોય 1000. તમે સાદું રૂપ આપી દેજો તો GM બરાબર 0.1 અને ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સનો એકમ મો થાય. શું થાય? મો. જોઈ લો આન્સર એક વખત જુઓ. પહેલાં ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સ આની અંદર શોધવાનું હતું. તમારા આગળ બીજી કાંઈ વસ્તુ જ નહોતી. તમારા આગળ આવતો તમને ખબર પડી. પહેલાં તમને ટ્રાન્સકન્ડક્ટન્સનું મિત્રો સૂત્ર આવડવું જોઈએ. બીટાના છેદમાં RI. તો તમારે પહેલાં બીટા મેળવી લ્યો તોય હાલે. તો બીટા એટલે શું થાય? IC આઉટપુટ પ્રવાહના છેદમાં ઇનપુટ પ્રવાહ. ઇનપુટ અવરોધય તમને મળે. ઇનપુટ અવરોધય મળે VBEના છેદમાં IB. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? પાકોને કેમ જવાબ આવ્યો? સરસ. ત્યારબાદ આગળ વધી મિત્રો. રકમ વાંચવું ધ્યાન આપજો બોર્ડમાં. કંઈક આવો પ્રશ્ન હોય મિત્રો, જોઈજો સમજજો. બસ આ રીતના તમને MCQ મિત્રો સોલ્વ કરતા આવડી જવા જોઈએ. બરાબર? હવે જો બીજા પ્રશ્નની અંદર આવવું એ કાંઈક સમજજો કે કોમન એમિટર એમ્પ્લીફાયરમાં 20 મિલીવોલ્ટનું ઇનપુટ સિગ્નલ લગાડતા. હવે આની અંદર જો સમજજો. કોમન એમિટર એમ્પ્લીફાયરમાં 200 મિલીવોલ્ટનું ઇનપુટ સિગ્નલ લગાડતા. 200 મિલીવોલ્ટનું શું લગાડવાનું કીધું એ? ઇનપુટ સિગ્નલ. ઇનપુટ સિગ્નલને અત્યારે હું કેના વડે દર્શાવતો કે VS વડે દર્શાવો અથવા VBE વડે. ધારો કે VBE બરાબર હાલો કેટલા કીધા હે 200 મિલીવોલ્ટ એટલે 200 મિલી એટલે 10ની કેટલી ઘાત થાય 3 ઘાત અને પાછળ શું આવશે બોલો વોલ્ટ. રેડી? આગળ બેઝ પ્રવાહમાં 200 માઇક્રો એમ્પિયરનો ફેરફાર થાય. બેઝ પ્રવાહ બોલે તો IB 200 માઇક્રો એમ્પિયરનો ફેરફાર થાય. તમને એને બસ રકમમાંથી આ પદ બેઝ પ્રવાહ કહીએ તો એની સંજ્ઞા શું એ તમને આવડવું જોઈએ. ઇનપુટ વોલ્ટેજ હોય તો એ VBE જોઈએ. આઉટપુટ વોલ્ટેજ કહીએ તો એને VCE વડે જ દર્શાવાય. આગળ વધી જો આઉટપુટ વોલ્ટેજ 2 વોલ્ટેજ હોય. હા હવે તમને આવડવું જોઈએ આઉટપુટ વોલ્ટેજ એટલે VCE. હા ને કેટલા વોલ્ટેજ હોય 2 વોલ્ટેજ હોય. તો ઇનપુટ અવરોધ અને વોલ્ટેજ ગેઇન શોધો. ઇનપુટ અવરોધ એટલે RI શોધો અને બીજું શું કીધું એ વોલ્ટેજ ગેઇન. વોલ્ટેજ ગેઇન એટલે AV. જો આવો કંઈક પ્રશ્ન હોય તમારી પાસે. ચાલો હવે ગણવો હોય વિચારો. બધા સૂત્ર ઓલા 15 સૂત્ર હતા મેં તમને કીધા હતા. એ 15 સૂત્ર તમને આવડે ને ખાસ મહત્ત્વના હે આ બધા MCQ. એટલે પ્લીઝ ઇગ્નોર ન કરતા છીએ. નીટ અને જીની તૈયારી કરે નહીં. હો સારું. ઇનપુટ અવરોધ તો મળી જાય ને VBE છેદમાં IB. સારું હાલો RI બરાબર ઇનપુટ અવરોધ RI બરાબર VBE ના છેદમાં IB. ડન? ચાલો તો RI હમણાં બોલો તો VBE કેટલા 200 ગુણ્યા 10⁻³ ઘાત. રેડી? છેદમાં IB કેટલા 200 ગુણ્યા 10⁻6 ઘાત. મિત્રો 200 તો ગુજરી ગયા. આ -6 ઉપર જઈ તો +6માંથી -3 બાદ કરો તો 10ની કેટલી ઘાત આવશે 3 ઘાત અને પાછળ એકમ શું આવશે ઓહો. જોઈ લઈએ. હાલો એક આન્સર તમારી સામે તૈયાર છે ઇનપુટ અવરોધ. હા મિત્રો વોલ્ટેજ ગેઇન મેળવવું હોય. વોલ્ટેજ ગેઇન. વોલ્ટેજ ગેઇનનું સૂત્ર શું હોય તમને આવડવું જોઈએ. આઉટપુટ વોલ્ટેજના છેદમાં ઇનપુટ વોલ્ટેજ. આઉટપુટ વોલ્ટેજના છેદમાં
ઇનપુટ વોલ્ટેજ. તો મિત્રો આઉટપુટ વોલ્ટેજ એટલે શું આવશે? આઉટપુટ વોલ્ટેજ છેદમાં ઇનપુટ વોલ્ટેજ. ચાલો બાળકો, આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઉપરથી ગોતીને ગયો કેટલા છે ફટાફટ? આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેટલા છે? તો કે VCE કેટલા આપેલા છે? 2 વોલ્ટેજ. અને ઇનપુટ વોલ્ટેજ કેટલા આપેલા છે? તો કે 200 × 10⁻³ તો હવે મિત્રો આનું તમે સાદું રૂપ આપી દેજો. આ 10⁻³ જવાબ આવશે અને આનું તમે સાદું રૂપ આપશો એટલે 10 જવાબ આવશે. કેટલો જવાબ આવશે? 10. તો આનો એકમ કાંઈ ન હોય, તમને ખ્યાલ જ છે ને. તો આ વોલ્ટેજ ગેઇન મળી ગયું, જોઈ લ્યો. એવી બરાબર કેટલા મળ્યા? 10. રેડી? સારું, ફટાફટ આ 2 MCQનો સ્ક્રીનશોટ પાડી ગયા. ચાલો, રેડી? ઓકે. ત્યારબાદ જે એકાદ MCQ જોઈએ એટલે આપણે આઈડિયા આવી જાય, બરાબર? મિત્રો રકમની અંદર ધ્યાન આપજો. કોમન એમિટર ટ્રાન્ઝિસ્ટરની ચર્ચા કરી છે. કોમન એમિટર રકમ વાંચવું. કોમન એમિટર ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયરમાં કલેક્ટરના સપ્લાય વોલ્ટેજ 10 વોલ્ટેજ. આ નવીન એટલે આપણે એક MCQ જોઈએ. હવે સમજો, કલેક્ટરના સપ્લાય વોલ્ટેજ મેં થિયરીમાં તમને કીધું હતું, એને VCC વડે દર્શાવાય. બેઝના સપ્લાય વોલ્ટેજ હોય ને, બેઝના, તો એને આપણે કેના વડે દર્શાવશે? VBB. અને એમિટરના સપ્લાય વોલ્ટેજ તો એની સંજ્ઞા આવશે VEE. અહીંયા કલેક્ટરના સપ્લાય વોલ્ટેજ છે, તો ખાસ મિત્રો એની સંજ્ઞા જોઈજો, VCC. કેટલા વોલ્ટેજ છે? 10 વોલ્ટેજ, બરાબર? ઇનપુટ સિગ્નલની ગેરહાજરીમાં બેઝ પ્રવાહ 10 માઇક્રોએમ્પિયર. તો IB બરાબર 10 માઇક્રો એટલે 10⁻⁶ અને પાછળ શું આવશે? એમ્પિયર. ડન. આગળ, કલેક્ટર અને એમિટર વચ્ચેના વોલ્ટેજ 4. કલેક્ટર અને એમિટર, કલેક્ટર અને એમિટર વચ્ચેના વોલ્ટેજ તો મિત્રો VCE આવે. કેટલા વોલ્ટેજ છે? 4 વોલ્ટેજ. ડન. આગળ, ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો પ્રવાહ ગેઇન બીટા આપ્યો એ મિત્રો 300. બીટા બરાબર 300 આવું કંઈક આપ્યું હોય. રેડી? અને એમ્પ્લીફાયરમાં લગાડેલા લોડ અવરોધ RLનું મૂલ્ય કેટલું? RLનું મૂલ્ય કેટલું? આપણે આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય. ચાલો, હવે આ MCQ આપણે સોલ્વ કરવો હોય તો હવે આની અંદર કરવાનું શું વિચારો છો યાર? મગજ દોડાવો. તો સૌ પ્રથમ એને મેં તમને એક સૂત્ર, ઓલી ગયા લેક્ચરમાં મેં તમને ઓલા બધા સૂત્રો લખાવ્યા હતા, એમાં મેં તમને એવું કીધેલું કે એમ્પ્લીફાયર એ શું કરે? તો કે નાના AC સિગ્નલ હોય એને વિવર્ધિત કરીને શું પાડે? છૂટા. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ઉપયોગ એમ્પ્લીફાયર તરીકે થાય છે. એ એક આખો કન્સેપ્ટ 4 થી 5 માર્કની થિયરી આપણે એવી વાત થઈ હતી, પણ એને આપણે ખાલી ફોર્મ્યુલાના સ્વરૂપે અત્યારે લેવાઈએ. તો મેં તમને ઓલા 15 સૂત્ર આપ્યા હતા ને, એમાં તમને યાદ હોય ને તો એક આવું સૂત્ર મેં તમને કીધું હતું, યાદ હોય તો VCC બરાબર, યાદ આવતું હોય તો ICRL પ્લસ VCE. આવું મેં તમને એક સૂત્ર કીધેલું હતું. VCC બરાબર ICRL પ્લસ VCE. યાદ આવે? હવે મિત્રો જો આમાંથી VCC તમારી પાસે છે, લોડ અવરોધ તો શોધવાના છે. VCE આપ્યા તો 2 વસ્તુ નથી, એક IC નથી ને RL નથી. તમારે શોધવાનો RL. તો IC આપણે મેળવવું હોય તો કઈ રીતે મળે? તો કે સાહેબ બીટા બરાબર સૂત્ર મૂકો તો IC/IB, IC/IB. ડન. હાલો IC કરતા કરો તો IC બરાબર બીટા × IB. રેડી? હાલો IC હમણાં ચાલો બીટા કેટલા એ જોવો જોઈએ? 300. રેડી? IB જોવો તો 10 × 10⁻⁶ આટલા. આનું મિત્રો તમે સાદું રૂપ આપજો તો આવો કંઈક જવાબ આવશે, 3 મિલી જવાબ આવશે. કેટલો જવાબ આવશે? 3 મિલી એમ્પિયર. તો હવે IC મળી ગયું, તો હવે તો RL મળી જાય ને. તો મિત્રો આ સૂત્ર પાછું લખીએ આપણે, VCC બરાબર ICRL પ્લસ VCE. કે ડન. ચાલો RL શોધવું હોય તો RL બરાબર આવું થાય VCC માઇનસ
VCE अपॉन શું આવશે IC। રેડી? ચાલો VCC કેટલા છે મિત્રો 10, VCE કેટલા છે તો કે સાહેબ 4। ડન। IC કેટલા મળ્યા તો કે 3 મિલી એમ્પિયર, મિલી એટલે 10⁻3। ફાવે ને આવું બધાને? ચાલો RL એમણે 10માંથી 4 બાદ કરી એટલે અહીંયા 6 આવશે, અહીંયા 3 છે, ઓલા ઉપર ગયા એટલે અહીંયા શું થઈ જાય 1000 થઈ જાય। રેડી? હાલો જોવો જોઈએ, સાદું રૂપ આપો તો આટલો જવાબ આવશે 2000 અને પાછળ શું આવશે ઓહમ। પણ તમે રકમની અંદર જો અહીં કિલોમાં પૂછવું હોય તો કિલો એટલે આવી આમ જવાબ લખાય RL બરાબર 2 કિલો ઓહમ। તો આન્સર આવી ગયો, જોઈ લો। આ મોસ્ટ IMP MCQ। IMP કહેવાનો મતલબ કે આ પ્રકારનો MCQ આ સૂત્રના આધારિત નવો બને, આ તમને આવડવો જો। કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન આવડશે ને બધાને? તો વ્યવસ્થિત રીતે આ MCQ તમને આવડવો જોઈએ, બરાબર? સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો નાનો। ચાલો રેડી? તો બસ અહીંયા MCQનું કામ પૂરું કરી લાસ્ટમાં હું 2 લીટી લખું, MCQ માટે મગજમાં રાખજો, ખાસ આગળ કામ આવશે કે કોમન બેઝ એમ્પ્લીફાયરમાં ઇનપુટ અને આઉટપુટ વચ્ચે કડા તફાવત 0 અંશ હોય છે। ખાસ યાદ રાખજો, કડા તફાવત કેટલા અંશનો હોય છે 0 અંશ। ત્યારબાદ કોમન એમીટર એને આમ જોવા જઈએ તો આપણે આ રીતે લખીએ ને CE કોમન એમીટર એમ્પ્લીફાયરમાં ઇનપુટ અને આઉટપુટ વચ્ચેનો કડા તફાવત 180 અંશ હોય છે। તો મિત્રો આ જે 2 લીટી લખીને તમને ઘણા MCQમાં કામ આવશે। આમ જોવા જઈએ તો આપણે કોમન એમીટરનો જ વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરશે। આ કેવી વસ્તુ ખબર છે? તમે કંઈક ઇનપુટ આવું આપશો ને કોમન એમીટરમાં, આવું આવી રીતે આ ઇનપુટ આપ્યું તો આઉટપુટ તમને અહીંયા કંઈક મળતું હોય છે ને એમ્પ્લીફાયરમાં, એ એમ કે કડા તફાવત 180નો, એનો મતલબ એવો ને શૃંગ એના ગર્ત। તો આ ઇનપુટમાં આપ્યું તો આઉટપુટમાં એની સિગ્નલ આવું થઈ જાય, આવું શૃંગનું શું થઈ જાય ગર્ત, અને ગર્તનું શું થઈ જાય શૃંગ। એટલે કડા તફાવત કેટલાનું હોય છે 180, પણ કેમાં કોમન એમીટરમાં। કોમન બેઝ હોય, કોમનનો ખબર પડે ને એમીટર કોમન બેઝ એટલે બેઝને અર્થિંગ કરી નાખવાનું। કોમન બેઝમાં કેવું થાય તો એની અંદર આવું કે શૃંગ અને ગર્ત આપશો ઇનપુટમાં તમે, તો અહીંયા જે મિત્રો તમને આઉટપુટ મળશે ને એ આવું જ મળશે, શૃંગ અને ગર્ત આ કોમન બેઝમાં। ઓકે, તો આના આધારિત MCQ તમને નીટ અને જીમાં જોવા મળશે। આ એક લીટી ખાસ મગજમાં રાખજો, રકમ પૂરતી સમજો, કોમન બેઝ કીધું હોય, કોમન એમીટર કીધું। રેડી? સારું, હાલો આટલું રાખી અહીંયા ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ટોપિક હાવ કમ્પ્લીટ, બરાબર? ટ્રાન્ઝિસ્ટર નામના MCQ આ બધા છે, જેટલા આપણે કરાવ્યા વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ લેજો, બરાબર? સારું, હાલો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ અને ટેક કેર।